بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رکیں اور اس خزانے کو نکال لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں۔ میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران گھر دیکھا۔ اس میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے جو بیابان میں جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی نے حضرت کو ایک کمرے میں علیحدہ جگہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپس گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں کہ ان کی پیشانی سے زہد و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک عقل مند اور دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ لکڑہارے نے کہا، ہاں، میرے دل میں غم و اندوہ کا پہاڑ ہے کہ جسے برطرف کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے۔ لکڑہارے نے کہا، ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے وصال کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے۔ اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا، میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر اتنی مقدار گوہر، یاقوت، سونا اور چاندی ہے، اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار میں مال نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے کہ جس میں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعجاز الہی کے ذریعے ان پتھروں کو گوہر، یاقوت،
सोना और चांदी में तब्दील कर दिया। उतनी ही थी जितनी बादशाह ने कही थी। आप अलैहिस्सलाम ने लकड़हारे से फरमाया, ये उठा लो और बादशाह के पास ले जाओ। लकड़हारे ने वो सब कुछ उठाया और महल में ले जाकर बादशाह की तहवील में दे दिया। बादशाह और उसके दरबारी हैरानों परेशान हुए और उससे कहा, ये काफ़ी नहीं है, इतनी मिकदार और लेकर आओ। लकड़हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और सारा वाक़या बयान किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसी वीराने में जाओ और उतनी ही मिकदार में हीरे जवाहरात उठाकर बादशाह के पास ले जाओ। लकड़हारे ने वही काम किया और जवाहरात लाकर बादशाह के सामने रखे। बादशाह ने उसके साथ गुफ्तगू की तो समझा कि ये सारे मौजूदात उस मेहमान के हैं जो इस लकड़हारे के घर में रह रहा है, और वो मेहमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नहीं है। उसने लकड़हारे से कहा, अपने मेहमान से कहो कि यहाँ पर आए और मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ पढ़े। लकड़हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त बादशाह की लड़की का निकाह लकड़हारे से पढ़ा। अगली सुबह बादशाह ने लकड़हारे के साथ कुछ गुफ्तगू की तो उसे पता चला कि वो एक अक्लमंद शख्स है। बादशाह की उस लड़की के अलावा और कोई औलाद न थी। उसने लकड़हारे को अपना वली अहद बनाया और तमाम दरबारियों और हुकूमती अफराद को हुक्म दिया कि उसके दामाद की बैत करें। हुक्म की अतात हुई। अगली सुबह अचानक मिर्गी के दौरे से बादशाह दुनिया से चल बसा। दरबारियों और हुकूमती अफराद ने उसके लकड़हारे दामाद को तख्ते सल्तनत पर बिठाया और मुल्क के तमाम इख्तियारात उसके सपुर्द किए, और यूं वो एक मुल्क का मुक़्तदिर बादशाह बन गया। तीसरे रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खुदा हाफिज करने के लिए उसके पास आए। लकड़हारे ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मर्द हकीम व दाना, आप अलैहिस्सलाम के कई एक एहसान मेरी गर्दन पर हैं कि मैं उनमें से किसी एक का भी शुक्रिया अदा करने की कुदरत नहीं रखता, अगरचे ता क़याम क़यामत ज़िंदा रहूं। गुज़श्ता शब मेरे दिल में एक सवाल आया, अगर आप अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब ना दिया तो जो कुछ आपने मेरे इख्तियार में दिया है उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा सवाल है? लकड़हारे ने कहा, मेरा सवाल ये है कि अगर आप अलैहिस्सलाम मुझे 2 दिन में लकड़हारे से बादशाह बना सकते हैं तो फिर आपने ख़ुद अपने लिए क्यों इस कदर सादा ज़िंदगी इख्तियार कर रखी है और बादशाह बनने और दुनिया के ऐशो नोश से मुंह फेर रखा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जिसने खुदा को पहचाना और उसकी तरफ से करामत व जज़ा से आगाह हुआ, दुनिया की बेसबाती को समझता है। वो दुनियाए फ़ानी की सल्तनत और उसके नापायदार उमूर से दिल नहीं लगाता। हम अल्लाह की बारगाह में ऐसी ख़ास रूहानी लज़्ज़तों के हामिल हैं कि दुनिया की तमाम लज़्ज़तें उनके मुकाबले में नाचीज़ हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने कुछ मानवी लज़्ज़तें, दर्जात और मलकूती नेमतों की वजाहत की। वो लकड़हारा मतलब को अच्छी तरह समझ गया। उसके अंदर अजीब तब्दीली रूनमा हुई। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर आजिज़ाना अंदाज में यूं कहा, मुझे आप अलैहिस्सलाम से शिकवा है कि आप ख़ुद क्यों एक बेहतर और ख़ूबसूरत रास्ते पर चले हैं, लेकिन मुझे दुनिया के इस कठिन रास्ते पर डाल दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये काम इसलिए किया कि तुम्हारी अक्लो दानाई का इम्तिहान लूँ और इन उमूर को तरक करना तुम्हारे लिए पादाश का मूजिब और दूसरों के लिए इबरत हासिल करने का सबब हो। उस लकड़हारे ने तख्ते सल्तनती और तमाम हुकूमती तश्कीलात को छोड़ा और वही लकड़हारे का लिबास पहनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ा, ताकि जब तक ज़िंदा रहे उनका हमनशीन रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको हमरा लेकर अपने हवारियों के पास आए और फरमाया, ये मर्द वो ख़जाना है जो मेरे ख़याल में इस शहर में मौजूद था। मैं इसे तलाश करके तुम्हारे पास ले आया हूँ। ये है ख़जाना, ना कि वो मादी ख़जाना कि जिसकी तलाश में आप सब यहाँ पड़े हुए हैं। यकीनन यही सबसे बड़ा ख़जाना है कि इंसान हक़ के रास्ते को पहचाने और हक़ के रास्ते पर चलते हुए ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत को भी कामयाब व कामरान कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔